میں ایسی شاخ تھی جو لچکتی نہ تھی کبھی. صرف دو مصرے ڈاکٹر نسیم نکھت صاحبہ کے یہ دو مصرے کہ میں ایسی شاخ تھی جو لچکتی نہ تھی کبھی، پھولوں کا بوجھ ڈال کے موڑا گیا مجھے. محترمہ شائستہ ثنا صاحبہ آ رہی ہیں. ایک ایک شخص سے گزارش کرتا ہوں کہ زوردار تالیوں سے آپ ان کا استقبال کریں. محفل مشاعرہ میں اپنی غزل اپنی شاعری آپ کے درمیان پیش کرنے کے لیے افتخار عالم صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسی چھوٹی سی شاعرہ کو یاد کیا. موتیہاری اور یہ ڈھاکہ میرے لیے نیا نہیں ہے. میں 2004 میں بھی یہاں آئی ہوں، اس کے بعد مسلسل آتی رہی ہوں. 2016 میں ڈھاکہ میں مشاعرہ ہوا تھا، اس میں بھی میں آئی تھی. قمرالزماں صاحب، امروز عالم صاحب، ان سبھی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بھائی عارف صاحب کا سبھی کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں. بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا وقت آپ کا مانگتی ہوں. اسی تھوڑے سے وقت میں کچھ شاعری آپ سب کی عدالت میں رکھتی ہوں. اگر آپ کی داد و تحسین، آپ کی دعائیں مجھے مل گئیں تو میں سمجھوں گی کہ میرا آنا یہاں کامیاب ہو گیا. میں حاضر کرتی ہوں، یہاں سے اپنی بات شروع کرتی ہوں کہ پیش کرتی ہوں اردو کی یہ محفل. 4 مصرے اردو کے حاضر کرتی ہوں بطور خاص. عطا کریں عطا کریں. سنیں دوستو، پورے من کے ساتھ پورے چاؤ کے ساتھ سنیں گے. ہر ایک موسم کی پہچان میں رہتی ہوں. سنیں مزہ آ جائے گا. ہر ایک موسم کی پہچان میں رہتی ہوں. خوشبو بن کر میں گلدان میں رہتی ہوں. خوشبو بن کر میں گلدان میں رہتی ہوں. ہندو مسلم سب کرتے ہیں پیار مجھے. میں اردو ہوں، ہندوستان میں رہتی ہوں. میں اردو ہوں، ہندوستان میں رہتی ہوں. میں اردو ہوں، ہندوستان میں رہتی ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے، اس طرح سے آپ نے نہیں سنا جس طرح سے آپ سنتے ہیں. ہمیشہ مجھے سنا ہے، اپنی دعاؤں سے نوازا ہے. میں کئی گھنٹے سے دیکھ رہی تھی کہ آپ کا مزاج کچھ نہیں بن پا رہا ہے. کیا سننا چاہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی میں. لیکن ابھی میں مائک پہ آئی ہوں تو مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. جو آپ سننا چاہتے ہیں مجھے بتا بھی سکتے ہیں. 4 مصرے ایک مرتبہ پھر پڑھیے، سنیں گے انشاءاللہ. ہر ایک موسم کی پہچان میں رہتی ہوں. خوشبو بن کر میں گلدان میں رہتی ہوں. خوشبو بن کر میں گلدان میں رہتی ہوں. ہندو مسلم سب کرتے ہیں پیار مجھے. میں اردو ہوں، ہندوستان میں رہتی ہوں. میں اردو ہوں، ہندوستان میں رہتی ہوں. میں اردو ہوں، ہندوستان میں رہتی ہوں. بہت شکریہ. ڈائس سے بھی توجہ چاہتی ہوں، آپ کی دعائیں چاہتی ہوں. میں اردو ہوں. مشاعرے کا آخری پڑاؤ ہے، مشاعرے کو کامیاب بنا دیجئے. میں حاضر کرتی ہوں بطور خاص. دیکھیں 4 مصرے حاضر کرتی ہوں. اسد دیکھیں اشاد انجم کہ 4 مصرے حاضر کرتی ہوں کہ نظر کے ساتھ زباں کو بھی باوضو رکھنا. نظر کے ساتھ زباں کو بھی باوضو رکھنا. میں چاہتی ہوں محبت کی گفتگو رکھنا. میں چاہتی ہوں محبت کی گفتگو رکھنا. بہت ہے تیز یہاں بے حیائی کی آندھی. بہت ہے تیز یہاں بے حیائی کی آندھی. میرے خدا میرے آنچل کی آبرو رکھنا. میرے خدا میرے آنچل کی آبرو رکھنا. 4 مصرے اور حاضر کرتی ہوں بطور خاص. دیکھیں جی عنایت. ہر ایک آیت سے بندوں کو یہی پیغام ملتا ہے. ہر ایک آیت سے بندوں کو یہی پیغام ملتا ہے. عبادت سے خدائے پاک کا انعام ملتا ہے. عبادت سے خدائے پاک کا انعام ملتا ہے. کبھی تنہائیوں میں جب مجھے وحشت ستاتی ہے، کلام پاک پڑھنے سے مجھے آرام ملتا ہے. کلام پاک پڑھنے سے مجھے آرام
आराम मिलता है, कलाम पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है। और अपने माँ बाप को जहन में रखे हो, मेरे ये 4 मिसरे सुनो, पेश करती हूँ, देखें। जज़ा तो होती है लेकिन सजा नहीं होती, जज़ा तो होती है लेकिन सजा नहीं होती, लबों पे उनके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उनके कभी बद्दुआ नहीं होती। मिला है मौका तो माँ बाप की करो खिदमत, ये वो नमाज है जिसकी कज़ा नहीं होती, ये वो नमाज है जिसकी ये वो नमाज है जिसकी कज़ा नहीं होती। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, मैं देख रही हूँ रणवीर सिंह बराबर अपनी दुआओं से सबको नवाज रहे हैं। मैंने इसलिए उनका नाम नहीं लिया कि मुझे भी अपनी दुआओं से नवाजें, लेकिन मैं उनका खुलूस, उनका जज्बा देख रही हूँ। सलाम करती हूँ उनकी समातों को। मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। एक तरफ राना रणवीर सिंह और एक तरफ इफ्तिखार भाई। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें। मेरी गजलों में, मेरे गीतों में, मेरी गजलों में, मेरे गीतों में रंग है, दिलकशी है, खुशबू है, रंग है, दिलकशी है, खुशबू है। मेरी दो सहेलियां हैं सना, मेरी दो सहेलियां हैं सना, एक हिंदी है एक उर्दू है, एक हिंदी है एक उर्दू है, एक हिंदी है एक उर्दू है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश करम। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें। एक हिंदी है एक उर्दू है। मैं पढ़ती हूँ, मैं बहुत सारा पढ़ूंगी इंशाल्लाह। बस 5-7 मिनट में कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुना के जाऊं। कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। अदब से पेश करते हैं सलामी हम तिरंगे को, अदब से पेश करते हैं, अदब से पेश करते हैं। इफ्तिखार भाई, कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरे पढ़ रही हूँ मैं। अदब से पेश करते हैं सलामी हम तिरंगे को, खुशी का दिन मनाते हैं, दुखों को कम भी करते हैं, खुशी का दिन मनाते हैं, दुखों को कम भी करते हैं। इसी भारत की मिट्टी पर किए सजदे शहीदों ने, इसी भारत की मिट्टी से तयम्मुम हम भी करते हैं, इसी भारत की मिट्टी से तयम्मुम हम भी करते हैं, इसी भारत की मिट्टी से तयम्मुम हम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे हाजिर कर रही हूँ। अगर आपने सुने हो, अगर क्या आपने सुने ही हैं, मैंने मोतिहारी में पढ़े, ये वायरल भी बहुत हुए थे। मुहिब्बुल भाई के मुशायरे से मैंने ये पढ़े थे, तो मैं हाजिर करती हूँ। 4 मिसरे देखें, पेश करती हूँ। जी भाई। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए, हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। कहने वाह 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 वाह। वालेकुम अस्सलाम।
दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है, दिल को डसते हुए दिल को मौसम की डसते तरह। हुए मौसम की तरह लगती है। यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है। जब भी पर्दे से चला जाता है साजन मेरा, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है। एक गजल का मतला 2-3 शेर हाजिर करती हूँ, पेश करती हूँ। देखिए, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते। बहुत शुक्रिया। गजल का ये शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है। क्या अच्छा है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है। वो नहीं है तो अब मेरा ये हाल है, मेरे हाथों के कंगने खनकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते। और ये शेर हाजिर करती हूँ। इश्क प्यार मोहब्बत पहले भी होता था, आज भी होता है, फर्क क्या है सुन के बता दीजिएगा। आपके ज़हीन समातों के हवाले ये शेर करती हूँ, आपकी अदालत में रखती हूँ। देखें, आजकल मेरे दीदार के वास्ते रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है। रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है। क्या मोहब्बत की पाकीज़गी के लिए नौजवानों के दिल अब धड़कते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते। और ये मत्ते का शेर, दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं। दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं। ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में फूल कागज के हो तो महकते नहीं। ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में फूल कागज के हो तो महकते।